हिंदुस्तान नाम की कोई कंट्री देश है मुल्क है, निगमपुरा शहर को नाम भी जिथे कोई गामी ना हो, कोई चिंता ना हो, उनके कारण राज सत्ता दे विच ना होने के कारण साडी दुर्दशा इसे करके हो गई है। श्री राम ने उन्होंने जिहड़ा पैगाम सीगा, मिशन सीगा, संदेश सीगा, वो लैके जन जन तक लैके गए। साहब दे जाण तो बाद सानू साहब जिहा मुड़ इदां दा वधिया लीडर आगू जिहड़ा कि समाज की बांह नूं पकड़न वाला होवे, समाज के दुख दर्द नूं मनण वाला होवे और उन्हां नूं नाल लैके चलण वाला होवे। मेरा सतगुर कांछी वाला जो कर बड़े पर उपकार गया, खुद कुलियां दे विच रह के वो साडे लई महल उसार गया, साडे लई महल उसार गया। जनतक टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों नूं मेरे वालों जय गुरदेव, धन गुरदेव, जय भीम, जय भारत। साथियों तुहानूं पता ही है कि जनतक टीवी के जरिए असीं नवें तो नवां प्रोग्राम लैके तुहाडी कचहरी दे विच हाज़र होईदा है। आओ सोच नूं वधाईए प्रोग्राम लैके हाज़र होए हैं जिथे वख-वख महापुरुषों के नाल असीं तुहाडी मुलाकात करवाउंदे हैं, वख-वख बुद्धिजीवियों के नाल तुहाडी मुलाकात करवाउंदे हैं। अज असीं डेरा बाबा फूलनाथ जी, डेरा बाबा ब्रह्मनाथ जी, नानक नगरी GT रोड चहीड़ू तो संत महापुरुष जिहड़े कि समाज के नाल हमेशा मोढे नाल मोढा ला के चलते हैं, समाज के दुख सुख लई समाज के नाल हमेशा खड़दे ने संत महाराज संत कृष्ण नाथ जी महाराज। आओ आपां महापुरुषों के नाल गलबात करते हैं। हाँ जी महाराज, जय गुरुदेव जी। हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संतां दी। जो बोले सो निरभै, सतगुर रविदास महाराज की जय। महाराज अज जनतक टीवी की टीम तुहाडे दरबार ते आई है और महाराज जनतक टीवी की टीम एक प्रोग्राम लेके आई है। आओ सोच नूं वधाईए और सब तो पहला तुसी समाज और कौम नूं और अज दे बच्चों नूं की संदेश देना चाहुंदे हो जनतक टीवी के जरिए? सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी हो, जनतक टीवी ते समुचे मैंबर सारे सेवादार जनतक टीवी के माध्यम राही अज तुहाडे तक दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त होया। सारिਆਂ ਦਾ धन्नवाद और कमल तलन जी आप जी का कोटन कोट धन्नवाद। जो आओ सोच नूं वधाईए, ये प्रोग्राम तुसी उलीकिया और संगत दे विच लैके जा रहे हैं। आस अते उम्मीद रखते हैं भी जिमें तुसी लंबे समय तो जनतक टीवी के माध्यम राही इस चैनल के राही जिमें तुसी पहला हर खेतर दे विच, हर पहलू दे विच, हर टॉपिक, हर सबजैक्ट, हर एंगल ते तुसी बड़मुलियां सेवावां निभाईयां ने। वो किसी भी तरह का कोई भी विचार गोष्ठी होवे, कोई विचार चर्चा होवे, कोई भी मुद्दा होवे, कोई भी टॉपिक होवे, कोई भी सबजैक्ट होवे, ते हर पहल के आधार पर आप जी ने बड़े सुचੱਜੇ ढंग के नाल संगतां दे विच तुसीं अपणियां सेवावां निभाईयां ने। संगतां ने तुहाडीआं सेवावां नूं मुੱਖ रखदे होए आप जी नूं मान सन्मान सत्कार दिता है और आप जी की काफ़ी संगत दे विच प्रशंसा आ, मान सन्मान सत्कार आ। आप जी ने सतगुर रविदास महाराज के मिशन ते, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर साहिब के मिशन ते, मानेवाल साहब कांशी राम जी के मिशन ते और उन्होंने विचारधारा ते और महान सूरवीर रहबर योद्धियां ते, महान पैगंबरां रहबरां ते जिन्हां ने देश लई, समाज लई, कौम लई अपना आप निशावत किया है और समर्पित करता देश लई, समाज लई, कौम लई, संगत लई जिन्हां ने अपना आप वारिया है और दिन रात मेहनत की है। तो उन्हां दीयां जिहड़ियां घालणां घालियां ने, जो उन्हां दा मानववादी संदेश सीगा, तुसीं उन्हां ते बड़े सुचੱਜੇ ढंग दे नाल बड़ियां तुसीं सेवावां निभाईयां ने। इस पक्ष दे विच तुसीं सारे वधाई दे पात्र हैं और आस अते उम्मीद रखते हैं कि जिमें तुसीं बड़े बुद्धिजीवी हो, विद्वान हो,
ਗਿਆਤਾਵਾਨ ਹੋ ਔਰ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ ਔਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਡੀਪਲੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ, ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆ। ਭਾਵ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਆਓ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵਿਖਾਓਗੇ, ਦੱਸੋਗੇ, ਦਿਖਾਓਗੇ, ਸਮਝਾਓਗੇ। ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ ਤੇ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਲਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਓ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਸਾਉਣਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਮਲ ਤਲਣ ਜੀ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ, ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਦੂਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਤਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੋਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਆ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਮ, ਫਿਕਰ, ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਟਰਬਲ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਤਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਈਂਡ ਹੋ ਕੇ, ਨੋ ਟਰਬਲ, ਨੋ ਫਲਟ, ਨੋ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕਣ। ਉਸ ਵਤਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਤ ਪਾਤ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮੁੱਛ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਲਿਤ ਆ, ਤੂੰ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਤੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਜਾਤ ਪਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ, ਫਿਰ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਸੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ, ਅਮੀਰ ਗਰੀਬ ਔਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਇਤਿਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 'ਚ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਦੀ, ਛੂਆ-ਛਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਢਾਂਚਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦਿਨ
ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਅੱਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੁੜੋ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ? ਜਿਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੀ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਆਰਾਮ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨੀ ਕਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਉੱਧਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਾਵ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਵਤਨ ਵਸਦਾ ਆ ਔਰ ਵਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਬੈਲਟ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਬਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਟੌਪਿਕ, ਹਰ ਸਬਜੈਕਟ, ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੇ, ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕੇ, ਤਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਏ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਓ ਹੋਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਤਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਬਣਨਾ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਮਾਨਤਾ, ਸਵੈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਈਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਈਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਈਏ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਲਮ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਈ ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਵਾਂਗੇ,
ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਦਾ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਜੱਜ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਵਕੀਲ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਫੈਸਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਜਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਲਾ ਲਓ ਜੇ ਤੇ IPS ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਜਾਲੀ 'ਚ ਜੋੜਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਛਿੱਕੜੀ ਜਿਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ, ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰ, ਮੂੰਹ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਛਿੱਕੜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਛਿੱਕੜੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮੁੱਛ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਫਾ ਵਰਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਦਾ ਹੋਵੇ ਮਸਲਾ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਉੱਥੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਧਰਮ ਈਮਾਨ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਹੋਏ ਜੀ ਬਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੇ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਚਿੰਤਕ ਜਨ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀਗਾ, ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਾ ਮੁੜ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਬਈ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਹੈ, 28-29 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਡੀਪਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਏ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। तो महाराज साहब कांशी राम जी ने नौकरी छड्डी, घर-बार साहब कांशी राम जी ने छड्डिया, और अज साहब की जिहड़ी सोच सी, जिहड़ी साहब ने बाबा साहब अंबेडकर साहब की सोच नूं लैके चले सी कि आओ समाज दे लोगों मेरा साथ दो, मैं एक घर के अंदर एक अंबेडकर जरूर पैदा कर देंगा। तो महाराज साहब श्री कांशी राम जी इस दरबार ते इस डेरे के अंदर भी आए, और इस डेरे तो भी सुनिया कि उन्होंने बड़ा मान सन्मान, और पहली बारी शायद गोल्ड मैडल पा के साहब श्री कांशी राम जी उन्होंने इस डेरे तो भी सन्मानित किया गया। कि महाराज साहब श्री कांशी राम जी जिहड़ी राज भाग की गल करते सी, और बाबा साहब अंबेडकर साहब जिहड़ी राज भाग की गल करते सी, कि इस डेरे के अंदरों अज वो राज भाग की गल चल रही है? बिल्कुल, और असी डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, निरंतर जारी हैं साडियां सेवावां, और आखिरी सवास तक सेवावां चलदियां रहणगीਆਂ। साहब कांशी राम सानू 8-10 बार मिले है जी, और इत्थे भी आए आ, और जदों इत्थे तहसील पद्धर दा सतगुरू रविदास महाराज दा महान गुरपुरब सीगा, प्रकाश दिहाड़ा सीगा, उदों उचेचे तौर ते आए आ, उन्हां नूं गोल्ड मैडल नाल सन्मानित किया गया, और उन्हां दी संगत कीती है। साडे गुरु महाराज बाबा ब्रह्मनाथ जी ने उन्हां दी संगत कीती है, और अपने हत्थी उन्हां दे दस्तार सजाई है साहब कांशी राम दे सिर दे उत्ते, और बड़ा मान सन्मान सत्कार, बड़ा वधिया मिलवर्तन, बड़े सुचੱਜੇ ढंग ਦੇ ਨਾਲ सुखावे माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ महाराज ਦੇ ਨਾਲ विचार चर्चा हुई है, तो बहुत वधिया मान सन्मान सत्कार साहब ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ मिलिया भी, और उन्होंने दिता भी है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ भी ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਇਹ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸੁਣੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਏਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋ ਬਣਜ਼ਾਰੋ ਰਾਮ ਕੋ ਮੇਰਾ ਟਾਂਡਾ ਲਾ ਦਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰੇ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਲਈ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਇਆਨਾ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਕੰਨੀ ਭੇਟੀ ਮਾਰ ਲਈਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਲਰਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਜੀਵਨ ਆ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਹਰ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੰਗ ਬਲੱਡ, ਨਵਾਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਨੀ ਭੇਟੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਆ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ, ਹਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਆ ਔਰ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਿਉਹਾਰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ 'ਚ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੱਬਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਵਡਮੁੱਲਾ ਜੀਵਨ ਆ, ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਔਰ ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਣੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼, ਕੌਮ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲ ਪਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਰੱਖੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜਨਤਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਓ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਸ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਾਰਿਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਕਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਟਨ-ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।